सत श्री अकाल जी। विचार तकरार में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल नरेंद्रपाल सिंह। विचार तकरार में अज दा मुद्दा अस्तीफा राणा गुरजीत दा। की अस्तीफा देरी नाल आया, पहला आ जाना चाहिए सी, या फिर देर आए दुरुस्त आए? इस ते असीं चर्चा करांगे। चर्चा करन नाल लई मेरे नाल 5 खास मेहमान मौजूद ने, उन्हां दा तुहाडे नाल तारुफ करवावांगे और उस तो बाद किहड़े ने वो वड्डे सवाल जिहड़े इस चर्चा का विषय रहणगे उस बारे भी तुहानूं दस्सांगे। शुरू करदे हां अज दा विचार तकरार। मेरे नाल जो मेहमान ने, सब तो पहला उन्हों का तारुफ तुहाडे नाल करवा देने। रिंपल मिड्डा जी ने मेरे नाल कांग्रेस वालों, विरसा सिंह वलटोहा जी ने जो अकाली दल का पक्ष रखणगे। तुहाडे दोवां दा बहुत बहुत स्वागत। इस तो इलावा जसतेज सिंह जी आम आदमी पार्टी वालों साडे नाल जुड़े ने। जसतेज जी तुहाडा भी बहुत स्वागत। प्रभजोत सिंह जी साडे एग्जीक्यूटिव एडिटर, और नाली मोहम्मद खालिद साहब जो कि राजनीतिक मामलों के माहिर ने। इन्हां तो भी असीं जानने की कोशिश करांगे कि जिहड़ा अस्तीफा आया वो देरी नाल आया या फिर देर आए दुरुस्त आए। 5 वड्डे सवाल जिहड़े कि पीटीसी न्यूज़ इस अगले 1 घंटे में जानने की कोशिश करेगा। सब तो पहला तो सब तो वड्डा सवाल कि अस्तीफे विच जिहड़ी देरी हुई है उस दे मायने की ने, क्यों देरी नाल अस्तीफा मंजूर किया गया, अस्तीफे की मंजूरी विच देरी दे की मायने। अगला सवाल, अस्तीफे की मंजूरी विच देरी तो हुई, नाल ही क्यों की गई दागी मंत्री को बचाने की कोशिश, क्योंकि 12 दिन पहला अस्तीफा आया सी, क्यों 12 दिन पहला अस्तीफा मंजूर नहीं होया। इस तो इलावा की कमीशन की क्लीन चिट, क्योंकि जस्टिस नारंग कमीशन ने क्लीन चिट दे दी सी, अगर क्लीन चिट मिल गई सी तो फिर अस्तीफा क्यों? की कमीशन की क्लीन चिट सिर्फ सियासी ड्रामा सी? हुण बाकी कमिशनर की जांच भी सिर्फ की सियासी मोहरे बन के रह गई है। और आखिरी तो सब तो वड्डा सवाल ये कि भ्रष्टाचार ते कांग्रेस सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का की होएगा, कि यह नीति खोखली है, क्योंकि 12 दिन तक अस्तीफा होने के बावजूद, ईडी के सम्मन राणा गुरजीत के बेटे को आने के बावजूद, इन्हें गंभीर इल्जाम आने के बावजूद कैबिनेट में लगातार बने रहे राणा गुरजीत जदों तक हाई कमान तो दबा नहीं पिया। सब तो पहला मिड्डा जी तुहाडे कोल पहला सवाल, आ तो गए लेकिन वाकई तुहानूं लगता है कि देर आए दुरुस्त आए? देखो ये जिहड़ी इस संदर्भ दे विच आपां इन्ना सनसनी तरीके नाल इस ते चर्चा कर रहे हैं, ये इस तरह नहीं है। बेटा साहब अजे शुरू ही नहीं हुई चर्चा। पॉजिटिव पक्ष देखो जी, पॉजिटिव पक्ष के मुताबिक मैं तां ही कह रहा कि इस दे जिहड़ी है तुसीं पॉजिटिव पक्ष वेखो कि इस दे विच किसी भी तरह का राणा गुरजीत नूं किसी ने कोई दोषी नहीं करार दे दिता, किसी अदालत ने दोषी नहीं करार दे दिता, कोई उन्हां दे उत्ते FIR नहीं लॉज हो गई। और उस गल दे बावजूद भी उन्होंने जिहड़ियां ये चर्चावां आईयां, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन और कारोबारी परिवार नाल संबंधित ने, इसलिए जिहड़े ये गल्लां उठियां, जिहड़ा ये विवाद दा कारण बणियां, और उस दे विच उन्होंने पार्टी लई और सरकार दे लई आपदे आप नूं अगे होके इस्तीफे की पेशकश की। और उन्होंने क्या कि जेकर किसी तरह का कोई मेरे उत्ते कोई दोष लगाउंदा तो उसकी जांच कर ली जाए। तो उस कड़ी दे विच जिहड़ी तुसीं देरी की गल करदे हो, क्योंकि साडी पार्टी एक नैशनल लैवल की पार्टी है और इस दे विच हर तरह का फैसला जिहड़ा है वो पार्टी दे हाई कमांड वालों लिया जाता है, वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रधान वालों लिया जाता है। तो ये जिहड़ा अस्तीफा है उन्हां कोलों समा मिलण तो बाद तुरंत उन्हां दे कोले पहुंचा और उन्होंने अज नाल दी नाल उसनूं मंजूर कर लिया। चलो मिड्डा साहब, असीं वलटोहा साहब कोल चलदे हां। वलटोहा साहब, अज ही पहुंचा अस्तीफा तो अज ही मंजूर कर लिया और कोई अदालत तो कोई कार्रवाई नहीं हुई सी। हुण सवाल नाल यह भी है कि जदों विरोधियों ते इल्जाम लगते हैं कि उदों भी यही पैमाना हुंदा है कि हजे तक किसी अदालत ने दोषी नहीं करार दिता, कोई FIR नहीं हुई, हमले तेज़ हो जाते हैं। तुसीं मनदे हो ये गल वाजिब है कि चलो अस्तीफा लिया गया, इन्ना ही ठीक है? नरेंद्र जी, बड़े दुख की गल है कि अज कैप्टन सरकार का भ्रिष्टाचारी चेहरा जिहड़ा है लोगों के सामने है, स्पष्ट चिट्टे दुध मतलब दिन वांग साफ हो गया। और जिहड़े ये दोष सन ओपोजिशन के जां मीडिया ने जिहड़ियां रिपोर्टां लियांदियां सी सबूतां समेत, उन्होंने इन्हें स्वीकार कर लिया है, उन्होंने इन्हें मान लिया है। तो मनण तो बाद भी कही जाते कि हम नहीं मानू। दोवें गल्लां किवें हो सकदियां कि एक बन्ने राणा गुरजीत सिंह जिन्हां दे उत्ते भ्रिष्टाचार के दोष लगे
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਤੀਫਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੀਗਾ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ 14,000 ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ 26-27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੱਡ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲਾ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਉਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਣ ਹੋਣਾ, ਸਿਉਂਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਪਲੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਠੱਗੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਗੋਟਨ ਮਨੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ JS ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ITR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਊਣਤਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਊਣਤਾਈ ਇਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ? ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ? ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਕੋਈ ਖੱਡ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਐਂਡ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਸਤੀਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਂਸ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦਾ, ਐਂਡ ਜੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਐਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਪੀਸੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਦੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜੀ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੰਮਨ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਨ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਅਸਤੀਫੇ ਠੀਕ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦੇ ਝੂਠਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਤੱਥ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? 5-5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੈਮ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੱਢਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਸਾਫ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਲੈਂਗਿੰਗ ਮੈਚ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਲਾਸਟ ਮੈਨ ਇਨ ਦਾ ਸਟਰੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਦ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡਸ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 10-12 ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਔਰ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ 2014 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੜੇ ਸਟੈਪ ਹੈ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਅਸਤੀਫੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ, ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ।
फिर उदू क्लीन चिट तो बाद जाके 12 दिन पहला ये मन्निया गया कि 12 दिन पहला का मेरे को इस्तीफा पिया होया पर मैं मंजूर नहीं कर रहा। ये चीज़ नू पब्लिकली की कोई सरकार कोई नुमाइंदा पब्लिक का जस्टिफाई कर सकता है? देखो नरेंद्र, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਉਹਨੇ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਮਨੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਆਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੋਨ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਨੋਨ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਰ ਅਨਕਲੀਅਰ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਚੈਨਲਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਮੇਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮੱਚਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ। ਵਾਕਈ ਕਿ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ, ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 12 ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਚਰਚਾ ਰਿੰਪਲ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰਿੰਪਲ ਮੇਟਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਲੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੋਰਫਿਟ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਰ ਦੱਸਣੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰੰਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ? ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ? ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਪਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਆਪੇ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹ ਖੱਡ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਤੰਦ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ 26 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ 26 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਨਾਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸ ਮਖਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂ ਕਿ ਪੈਗ ਪਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਬਦਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਸ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਗੇ ਖਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਮੈਨੇ ਦੱਸਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੂਚੀ ਫੜ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਿਖੋ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਤਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਐਫ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਸਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਐਸਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਐਸਟੀਐਫ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਦ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਫੜੋ ਕੂਚੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਫੇਰੋ, ਲਿਖੋ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੀ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੇ।
ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਜੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ ਰਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਮਿੱਡਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਆਗੂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਔਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਨਾਜ ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਟੈਰਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਬਲ ਗਲਾ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ? ਔਰ ਵੇਖੋ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਪੋਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਕੱਢੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਖੇ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜਸਤੇਜ ਜੀ। ਓ ਯਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਫਸ ਗਏ ਹੁਣ। ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਂਗਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਕੁਝ ਤੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸਿੱਧਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ ਐਂਡ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੇ ਜਸਤੇਜ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾੜੇ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਥ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ, ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਐਂਡ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਪਰ ਏਕੜ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਜੀ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ
कि पिरत पै गई जी नवीं हुण इस नूं नैतिकता का नाम दे दिओ। और दूजी गल ये है कि इस तरीके नाल हुण जिवें तुसीं पहलां भी कहा कि इस चीज़ नूं पब्लिक लाइफ विच जदों आ जाने पब्लिक लाइफ च आ जाने उदों इस चीज़ नूं जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इन्ने गंभीर इल्जामां दे बावजूद इन्ने समय तक मंत्रिमंडल विच बणिया रहना। हुण इस नाल की तुहानूं लगदा है कैप्टन की अपनी पोजीशन भी वीक हुंदी है, जनता दे विच भी, पार्टी दे लेवल ते भी, क्योंकि वो तो अड़ गए सी पर आखिरकार इस्तीफा देना पिया। देखो इदां है कि जिहड़ी तुसीं गल कह रहे हो बिल्कुल सही है। गल ये हैगी है कि जिस वेले तुहाडे पर कोई भी थोड़ा जिहा भी इल्जाम लगदा इस तरह का, जिवें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट की गल है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुसी किते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट थोड़ा बहुता भी सिद्ध हुंदा है तो इमीडिएटली चीफ मिनिस्टर नूं एक्शन लेना चाहिए और अस्तीफा बल्कि तो अपने आप ही दे देना चाहिए कि जब तक क्लीन चिट नहीं मिलती जब तक मैं कैबिनेट दे विच नहीं रहांगा। जिहड़ा ये सिचुएशन है इहदे विच जिस वेले पहला अस्तीफा नहीं दिता गया, कई महीने उसके बाद अस्तीफा दिता गया तो उन्होंने रोकया गया, उसके बाद हाई कमांड के कहण ते या किस तरीके दे नाल अस्तीफा होया, इहदे नाल गल मुक्कदी नहीं है। गल ये हैगी है कि राणा गुरजीत सिंह ये कह रहे हैं कि मेरे पर मड स्लिंगिंग हो रही थी, मेरे पर किचड़ उछाला जा रहा है, मैं तो इस करके इस्तीफा। 6 महीने तो उछाला जा रहा है। अपोजिशन ये कह रही है कि इत्थे ही काम खत्म नहीं हुंदा, बल्कि इहनूं हुण पूरे तरीके दे नाल प्रोब करना चाहिए कि वाकई इहदे विच किते ना किते जिहड़ी खड्डां विकियां उहदे विच हेरा फेरी हुई है या गलत पैसे का इस्तेमाल होया है। नहीं मैं राजनीतिक पोजीशन की गल कर रहा सी, ये तो बिल्कुल ये तो वल्टोआ साहब मांग चक रहे हैं। अगर नारंग कमीशन की इसकी जांच होनी चाहिए। खालिद साहब मैं अगर नारंग कमीशन के ऊपर क्वेश्चन है क्या मैं पॉलिटिकल लेवल पे अमरिंदर सिंह दी पोजीशन की गल कर रहा सी, ने क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक इंक्वायरी की है या उस तो खब्बे सज्जे होकर इंक्वायरी की है, भी देखना पड़ेगा। जी जी असं एक ब्रेक वास्ते रुक रहे हैं और मेरा सवाल फिर तो मैं फिर उससे सवाल पर वापस आऊँगा और सवाल करूँगा कि वाकई की 12 दिन इस इस्तीफे नूं जेब विच पा के घुम्मण नाल कि हुण आपदी राजनीतिक तौर पर पोलिटिकल तौर पर कि मुख मंत्री की पोजीशन भी डाउन होंदी है, इमेज भी डाउन होंदी है कि ये पहला कहण नूं ये कि 0 टॉलरेंस और उस तो बाद अस्तीफा लैण विच इन्नी देरी, इस ते भी गल करांगे। दूसरा जिहड़ा हमेशा हाई कमान दे नाल खासकर राहुल गांधी नाल कैप्टन अमरिंदर का रिश्ता रहा, चाहे वह प्रताप बाजवा का मुद्दा हो या फिर राहुल गांधी बारे ये कहना कि वह प्रधानमंत्री अहुदे लई हजे काबिल नहीं, ये सारियां चीज़ां इतिहास में पहलां तो चलदियां आ रही ने कि ये शो डाउन जिहड़ा है अमरिंदर वर्सेस राहुल ये अगे भी जारी रहेगा, इस पर भी असीं चर्चा करांगे एक ब्रेक तो बाद। विचार तकरार च एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। वल्टोआ साहब साडे नाल ने। वल्टोआ साहब क्यों तुहानूं इस ते इतराज़ है? मिड्डा जी कह रहे हैं ये तो नवीं पिरत पाई है कि इल्ज़ाम लगे अस्तीफा देता, ये तो नवीं पिरत है, इल्ज़ाम लगे प्रैशर बनया दबाव आया अस्तीफा दे दो, मुड़ के कह दो नैतिकता। नरेंद्रपाल जी किस नैतिकता की गल करते हैं? तुसी मार्च च सरकार बनी है, मार्च तो बाद मेरा ख्याल महीने के बाद ही राणा गुरजीत सिंह के कारनामिਆਂ की जिहड़े आ वो शुरुआत हो गई। मीडिया दे विच नित नवीं तो नवीं चर्चा जिहड़ी है राणा गुरजीत सिंह जी बारे चलती है, चाहे वो रेता दी खड्डां की गल कर लीए, चाहे अज उन्होंने बेटे नूं ईडी दे समन होए ने, चाहे होर भी जिहड़े मसले उन्हां नाल संबंधित, चाहे PSPCL का गल कर लीए, पावर कारपोरेशन का उहदे नाल संबंधित कर लीए, किन्ने मसले ने जिहड़े राणा गुरजीत सिंह दे नाल उठे ने और कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने राणा गुरजीत सिंह नूं बचाउण दी कोशिश भी बड़ी कीती है। और जे अज राणा गुरजीत सिंह अहुदे तो पासे होए ने, अस्तीफा देना पिया, अस्तीफा अज स्वीकार होया, उहदे पिछे 2019 दीयां जिहड़ियां पार्लीमेंट दीयां चोणां ने ते राहुल गांधी जी ने उहदे करके सारा कुछ होया। ये गल स्वीकार करनी चाहिए है, केवल ये नहीं कि अस्तीफा देता अस्तीफा स्वीकार हो गया, किन्ने अस्तीफा लिया किन्ने स्वीकार कराया। अज ये भी गल कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर ली कि साडा मंत्रिमंडल भ्रिष्टाचार है, साडा मंत्रिमंडल भ्रिष्ट है। और सब तो वड्डी गल कैप्टन अमरिंदर सिंह दे जिहड़े लाडले मंत्री सी राणा गुरजीत सिंह वो सब तो वड्डे भ्रिष्ट साबित होए ने, वो खुद कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया। जिहड़ियां मीडिया रिपोर्टां सी, जिहड़ा ओपोजिशन पार्टियां दे दोष सी, जां जिहड़े पंजाब दे लोकां दी चर्चा सी, अज उहदे उत्ते कांग्रेस ने मोहर ला दी है। मिड्डा साहब तुहानूं स्वीकार करना चाहिए है, लोग तो पछताउण ही रहे हैं, पर हुण जिस राह ही तुसीं तुर पे जे पंजाब की बर्बादी करन, लोगों ने तुहानूं बड़ियां आसां दे नाल पंजाब दे लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनाई सी, सानूं चंगा प्रशासन मिलू, चंगी सरकार देणगे,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 51,000 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਛਿੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਚਰਚਾ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬੰਦ ਤੁਹਾਂ ਕਰਤਾ, ਵਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੁਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੜੇ ਖੁੱਲਣ ਡਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਰਦਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟੈਨਿਓਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਆ, ਖਰਚਿਆ ਆ, ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? FIR ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? FIR ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਫਰਕ ਦੱਸਦਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਵਾਦ, ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਹੇ, ਵੈਰੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਨਵਿਕਟਡ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਪਤ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਊਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, FIR ਦਰਜ ਹੋਊਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, FIR ਦਰਜ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਊਗੀ। FIR ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ED ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂਜੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ? ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੇ ਪਏ? ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਜਣ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਉਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 319 ਚ ਜਦੋਂ ਸਮਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਜਦੋਂ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਜੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਦੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟਿਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਮਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸੰਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਰਟ ਜੇ ਸਮਨ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਲਗਾਓ ਤੱਥਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੀ ਟਰੂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਸਮਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਸਟਿਸ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ ਚ ਸਟੇ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਜੀ। ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਕੋਰਟ ਸੰਮਨ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ, ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਤੀਫਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁਹਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਆ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੰਮਨ ਆਏ, ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਰਾਣਾ ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ FIR? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਓਥ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟਸ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕੁਐਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬੀ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਗਲਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ SSP IG DIG ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਫ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟੇਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਓ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਢਾਓ, ਜੇ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਕਢਾਓ। ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜਾ ਕਢਾਊਗੀ ਡਿਟੇਲ। ਜਸਟੇਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜਾ ਕਢਾਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਸਟੇਜ ਜੀ ਸ਼ੀਲਡ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਸਟੇਜ ਜੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀਏ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਜਸਟੇਜ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜਸਟੇਜ ਜੀ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਢਾਏਗੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। ਐਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜਸਟੇਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਜੀ ਜਸਟੇਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਈਏ। ਜਸਟੇਜ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਜਸਟੇਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ
ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬੇਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਨ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਨ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖੇਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ ਜੋ ਇਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਬਨਾਮ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਇਸਤੀਫੇ ਦੀ ਡਿਲੇ ਔਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ? ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਥੋੜਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਬਦਖੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਡਾਊਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ।